حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ پہلے آپ اس ریل کو مکمل دیکھیے اور ان کی باتوں کو آپ اچھے سے سنیے اور سمجھیے۔ السلام علیکم۔ بہت وقت سے سوال تھا میرے دل میں کہ اللہ نے 4 شادیوں کا حکم کیوں دیا، کیونکہ لڑکے تو بہت زیادہ پوک کرتے ہیں کہ 4 شادی کرنی چاہیے۔ تو میں نے سوچا اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور تو اور اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ ایسا بنایا کہ کوئی بھی وائف اپنے ہسبینڈ کو دوسرے کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ہی رونے لگتی ہوں تو دوسری وائفز بھی نہیں کر پاتی ہوں گی، تو اللہ نے کیوں حکم دیا؟ تو مجھے جب میں نے پڑھا جانا سمجھا تب مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے تو حکم دیا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم ہمارے نبی کی بات کریں تو انہوں نے بھی جب تک ان کی پہلی جو وائف تھی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کرا تھا، اور جب ان کی انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کری، تیسری کری، جتنی بھی کری وہ سب اسلام کی خاطر کری۔ آپ جو لڑکے بولتے ہیں نا کہ ہمیں کرنی چاہیے، بیسٹ رہتا ہے، تو پہلے ایک سنبھالیے پھر دوسری پہ آئیے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے نبی نے اسلام کی خاطر کری تھی۔ آپ کون سی جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ آپ کو کون سا قبیلہ مسلمان کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا آج کا مسلمان۔ میں تو دیکھ رہی ہوں فلسطین پہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں، اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، مسجدوں پہ بات آ رہی ہے انڈیا میں بھی، تو بھی کوئی مسلمان اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، نہ بات کر رہا، نہ کچھ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ لیکن آپ لوگوں کو 2 شادیاں 3 شادیاں کرنی ہیں۔ تو جو لڑکوں کی مینٹیلٹی ہے نا، دھیان سے سنو، حضرت علی نے بھی، اگر آپ شیعہ ہو تو حضرت علی نے بھی دوسری نہیں کری تھی جب تک بی بی فاطمہ حیات تھی، نہیں ہمارے نبی نے کری تھی۔ اور اللہ نے حکم نہیں دیا ہے آپ کو 2 3 4 شادی کرنے کا، آپ کو صرف اجازت ہے، اور اجازت بھی اس لیے ہے کہ کوئی ریزن ہونا چاہیے، اور اجازت بھی اس لیے ہے کہ کوئی ریزن ہونا چاہیے، اور اجازت بھی اس لیے ہے کہ کوئی ریزن ہونا چاہیے، اور نہیں ہے نا تو یہ کمنٹس مت کرو کہ 4 کرنی چاہیے۔ ٹھیک ویسے اگر کسی کو اس کے دلائل پر اعتراض ہو یا کسی بات سے اعتراض ہو تو سامنے والا بھی اپنی کاؤنٹر ویڈیو پیش کر سکتا ہے۔ اب کیونکہ میں بھی اسی جینڈر سے آتا ہوں تو میں نے اس کو پرسنل لے لیا، سو اس لیے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ گانوں کو پر ایکٹنگ کرتے ہوں، پروموٹ کرتے ہوں، تو قرآن کہتا ہے پہلے ان باتوں کی تصدیق کرنی چاہیے جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیزیں جائز ہو گئی، کرنا نہ کرنا وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ ریزن انہوں نے بنا کہاں سے لیا کہ قرآن پاک میں شادی آپ اگر ایک سے زیادہ کرنی ہے تو کوئی ریزن ہونا چاہیے، نبی پاک نے دین کے لیے کی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جیسے محترمہ پہ کوئی آیت نازل ہوئی اور انہوں نے اس کو بیان کر دیا کہ ان سے زیادہ حق بولنے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کے پاس وہ عہدہ بھی نہ ہو، وہ علم بھی نہ ہو، قرآن پاک پہ بولنے کا ان کو رائٹ بھی نہ ہو تفسیر کرنے کا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اسی طرح یہ مشکات شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فرمان جو قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں ہے کہ جو اپنی عقل سے آیتوں کے مطلب اور اس کے مفہوم بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ سب سے پہلے اس کو علم لغت ہونا چاہیے، نحو کا علم، صرف کا علم، اس کے بعد معنی کا علم اور قراتوں کا علم ہونا چاہیے، اصول دین، اصول فقہ، اصول حدیث، اور اسی طریقے سے ناسخ منسوخ کا علم ہونا چاہیے، اور قرآن پاک کے نزول کا بھی علم ہونا چاہیے، تب جا کے وہ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر کرے۔ اگر فلسطین اور مسلمانوں کی اتنی پرواہ ہے تو اپنی خود کی شادی میں جو لاکھوں روپے خرچ کیے اس کے بارے میں کیا؟ 4 آدمیوں میں بیٹھ کے نکاح کر کے وہ لاکھوں روپے فلسطین نہیں بھجوایا گیا آپ سے کہ گھر میں زبان کھولتی ہیں تو فساد، باہر زبان کھولتی ہیں بعض عورتیں تو فساد، دین میں زبان کھولتی ہیں تو بھی اپنی آخرت برباد اور دوسرے کی بھی آخرت برباد۔ ویسے تو سوشل میڈیا ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر کوئی بھی شخص اپنی بات کو رکھ سکتا ہے، اور اگر کسی کو اس بات پہ اعتراض ہو تو وہ اس کا کاؤنٹر بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ویسے اگر کسی کو اس کے دلائل پر اعتراض ہو یا کسی بات سے اعتراض ہو تو سامنے والا بھی اپنی کاؤنٹر ویڈیو پیش کر سکتا ہے۔ لوگوں کے سامنے سارے دلائل آ جائیں گے، اس کے بعد لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ اتنی عقل لوگ رکھتے ہیں، بات سننے کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کن کی باتوں میں وزن ہے، کن کی بات سچائی کی طرف مائل ہے اور کس کی بات صرف فرضی اور عقلی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس ویڈیو کے اندر میل جینڈر کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے، مطلب سنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ زیادہ 2 شادیاں 4 شادیوں کے لیے کرتے ہیں کہ بہتر ہوتا ہے کرنا ہی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو پہلے فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے، مسلمان آج کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا دین کے لیے۔ اب کیونکہ میں بھی اسی جینڈر سے آتا ہوں تو میں نے اس کو پرسنل لے لیا، سو اس لیے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا، اور یہ جواب میں صرف اور صرف اپنے سبسکرائبر یا صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کو دینا چاہوں گا تاکہ ان کے علم دین میں اضافہ ہو، اور ایسے فرضی اور عقلی انفلوئنسر کی میٹھی باتوں میں وہ دھوکے میں نہ آئیں، اور ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو سوشل میڈیا پہ دکھائی جاتی ہے، جو بہت سارے نظریے سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بہت اچھی بھی لگے گی اور سننے میں بھی بہت
अट्रैक्टिव लगेगी, पावरफुल भी लगेगी, लेकिन हमको हर किसी की बात को इस तरह से एक्सेप्ट करने की भी इजाज़त नहीं होती। सबसे पहले जब आपके पास कोई बात लेकर आए, ख़ास तौर से वो फासिक हो या फासिका हो, यानी जो अलल ऐलान गुनाह करते हों, ऐसे इन्फ्लुएंसर जो गाने लगा के नाचते हों, मटकते हों, गानों को पर एक्टिंग करते हों, प्रमोट करते हों, तो कुरान कहता है पहले उन बातों की तस्दीक करनी चाहिए जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए। लिहाजा इनके आपने बात बगौर सुन ली, एक एक लफ्ज़ सुन लिया, आपको समझ भी आ गया। अब हम अपनी बात को रखेंगे और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि क्या बात सच की तरफ माइल है, और आप ये भी देखेंगे कि इंटरनेट सोशल मीडिया पर इस किस्म की अच्छी बातें करने वाले फितना परवर लोग कितनी तेज़ी से फैल रहे हैं और इनसे आगाही करवाना आप लोगों को क्यों ज़रूरी है और इनकी बातों में क्या क्या खराबियां हैं। सबसे पहले तो 4 शादियों के बारे में तज़किरा किया कि अल्लाह ताला ने 4 शादियों का जो हुक्म दिया कोई रीज़न होना चाहिए, और हुक्म नहीं दिया बल्कि इजाज़त दी। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह ताला ने 4 शादियों का हुक्म नहीं दिया, इजाज़त दी, तो मैं चीज़ वाज़ेह कर दूं कि हुक्म अगर आप इसको 2 किस्मों में तकसीम करेंगे तो एक हुक्म अमली होता है कि अल्लाह ताला ने किसी काम को करने का हुक्म दिया, मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ो, ज़कात दो और गुनाह से दूर रहो, तो ये करने के काम है कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए, हुक्म अमली के, इनको आपको करना ही करना है। और कुरान मजीद के अंदर एक हुक्म आप इस तरह से डिवाइड कर लें कि वो हुक्म जवाज़ है, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से वो चीज़ें जायज़ हो गई, करना ना करना वो आपके इख्तियार में है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कुरान में बहुत से खाने पीनों का जिक्र आया है, प्याज का जिक्र आया है, दालों का जिक्र आया है, ये हुक्म जवाज़ है। अब इसको हर शख्स खाए ये उस पर फ़र्ज़ नहीं है, यानी ये हुक्म अमल के तौर से नहीं है, ये हुक्म जवाज़ के तौर से। ठीक इसी तरीके से शादी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जवाज़ मौजूद है, यानी ये हुक्म अल्लाह ने दिया है कि 4 शादियां कर सकते हैं, और ये हुक्म जवाज़ यानी इसकी इजाज़त के तौर पर हुक्म है। तो ये कहना कि अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया, ये इल्म से कोरा बंदा ही ऐसी बात करेगा, जबकि अल्लाह ताला का जायज़ करना किसी चीज़ को, उसके जायज़ करने का भी तो हुक्म ही है वो। और अगर ये कहें कि अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया, इजाज़त दी है, तो अल्लाह ताला इजाज़त किस चीज़ की देगा, नाजायज़ की या जायज़ की? जाहिर है कि अल्लाह ताला इजाज़त देगा जायज़ काम की, और कोई काम जायज़ किसके हुक्म से होगा? अल्लाह ही के हुक्म से होगा। तो जब पहले अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को जायज़ करा तो वो अल्लाह का हुक्म है जायज़ होने के एतबार से। तो यह कहना अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, इजाज़त दी, तो इजाज़त भी तो जायज़ चीज़ की दी ना, और जायज़ भी अल्लाह के हुक्म से होता है। तो शादियों के मुताल्लिक आप लोग ये नज़रिया रख सकते हैं, यानी इस वाले जुमले पे मैं ज़्यादा तंज नहीं कर रहा, कुछ एतबार से दुरुस्त भी हो सकता है कि हाँ करने का हुक्म नहीं है, लेकिन इसमें मुतलकन ये जो लोगों को दिमाग को चेंज करने के लिए ये बात बोली जाती है कि अल्लाह ताला ने करने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ताला ने शादी जो जायज़ है जायज़ का हुक्म दिया है, और हुक्म जवाज़ भी अल्लाह ही का हुक्म होता है, अल्लाह के हुक्म से ही ये चीज़ है। दूसरी बात ये कही गई इसके अंदर कि कोई रीज़न होना चाहिए 4 शादियां करने का, आप कौन सा दीन का काम कर रहे हो। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, हालांकि जवाब की तो कोई उम्मीद नहीं है, जवाब के लिए भी इल्म होना चाहिए, और जो लोग अपनी मंतिक और अकल से बात करते हों उनके पास किसी वीडियो का जवाब नहीं है। लिहाजा यहाँ मसला ये है कि अल्लाह ताला ने जो शादियों का हुक्म दिया या इजाज़त दी उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। कुरान के अंदर तो ऐसा कोई बयान अल्लाह ताला ने नहीं कहा, या नई हदीस पाक के अंदर कोई ऐसी नबी पाक का फरमान मिलता या कोई ऐसी हदीस मिलती कि जिसके अंदर कोई रीज़न, तो ये रीज़न इन्होंने बना कहाँ से लिया कि कुरान पाक में शादी आप अगर एक से ज़्यादा करनी है तो कोई रीज़न होना चाहिए, नबी पाक ने दीन के लिए की। ये उसूल इन्होंने कहाँ से गढ़ लिए कि शादी दीन के लिए, जो दूसरी करता है वो किस चीज़ के लिए करता है शादी? अगर वो मुसलमान है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं उससे दीन तो कनेक्ट है, दीन को तो अलग किया ही नहीं जा सकता। बाकी रीज़न होना चाहिए वाले जुमले पे मुझे बहुत एतराज़ है कि जिसको रीज़न अल्लाह ताला ने जब
इसकी इजाजत दी 4 की। अल्लाह ताला ने रीजन बयान नहीं किया कि तुम पहले दीन का काम करो तब तुम एक से ज्यादा कर सकते हो, या तुम पहले जो आफतें आई हुई हैं मस्जिदों के ऊपर या फिलिस्तीन के ऊपर पहले उसको दूर करो तब तुम 4 कर सकते हो, या तुम जिहाद पे जाओगे तब तुम 4 कर सकते हो। यह सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक की आयत की फर्जी, बातिल और अकली तफसीर है जो कि इन मोहतरमा ने की। और इनको शायद ये भी नहीं पता कि कुरान पाक की आयतों की खुद से तफसीर करना अपनी अकल से यह हराम काम है। यानी यह कहना कि तुम पे कोई रीजन होना चाहिए। उस आयत में जहां 2-2, 3-3, 4-4 का हुक्म है, वहां अल्लाह ताला ने किस चीज की कैद लगाई कि पहले तुम दीन का काम करो, फिर 2-2, 3-3, 4-4 करना, पहले तुम मुसलमानों की परेशानी दूर करो तब 2-2, 3-3, 4-4 करना। ऐसी अल्लाह रसूल ने कोई कैद नहीं लगाई, लेकिन ये मोहतरमा कह रही हैं कि वो पहले दीन का काम करो, या तुम कौन सी जंग फतह करने जा रहे हो, कहां लिखा है कि जंग फतह करने जाएंगे तो 4 करेंगे? ऐसी तो कोई आयत नहीं, ऐसी तो कोई हदीस नहीं। ये तो सिर्फ अपने अकल और मंतिक की बात है। दूसरी बात यह कि मेरे हस्बैंड करेंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा, तो अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो बात आपकी सही है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप अपनी अकल के हिसाब से दीन को बदल नहीं सकते कि जो आपको बुरा लगेगा आप उसको रिजेक्ट कर दो, चाहे वो अल्लाह रसूल का फरमान हो, और जो आपको अच्छा लगे आप उसको दीन बना दो कि ये मुझे अच्छा लग रहा है लिहाजा ऐसा। तो ये इस आयत की इतनी फर्जी और बातिल तफसीर है कि अल्लाह ताला बचाए ऐसे इन्फ्लुएंसर से, मुसलमानों को खास तौर से। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास इल्म है वैसे लोग तो इन लोगों की बातों में आते भी नहीं है, लेकिन बहुत सी खवातीन मैंने देखी कमेंट में, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जैसे मोहतरमा पे कोई आयत नाजिल हुई और उन्होंने उसको बयान कर दिया कि इनसे ज्यादा हक बोलने वाला कोई नहीं है। यह तिरमिजी शरीफ की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी ऐसे लोगों के बारे में कि जो तफसीर बिर राय करते हैं, कि जो कुरान पाक की तफसीर को अपनी अकल से बताएं, यानी कुरान पाक पे जबान खोलें और उनके पास वो ओहदा भी ना हो, वो इल्म भी ना हो, कुरान पाक पे बोलने का उनको राइट भी ना हो तफसीर करने का। तो ऐसे लोगों के बारे में फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो अपना ठिकाना आग में बना ले, यानी वो लोग अपना ठिकाना जहन्नम में बनाएं जो कुरान पाक की तफसीर अपनी अकल से कर रहे हैं। उस आयत में कि जहां 3, 4, 2 शादियों का जिक्र है, वहां कहां ऐसी तफसीर अल्लाह ताला ने करी है कि पहले दीन का काम करो, पहले ये जंग में जाओ तब तुम 2-2, 3-3, 4-4 सकते हो? ऐसी कोई तफसीर अल्लाह ताला ने, लिहाजा ये तफसीर बिर राय है कि अपनी राय से कुरान पाक की तफसीर करना कि हुक्म अल्लाह ने बयान कुछ किया लेकिन उसको बयान किया कुछ और जा रहा है। माइंड को लोगों के मैनिपुलेट किया जा रहा है और ये भी नहीं समझा जा रहा कि ये कितना शदीद गुनाह है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इसी तरह ये मिशकात शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही फरमान जो कुरान पाक की तफसीर के बारे में है कि जो अपनी अकल से आयतों के मतलब और उसके मफहूम बयान करते हैं कि होता कुछ और बयान कुछ करते हैं। फरमाया कि जो कुरान में अपनी राय से कुछ कहे वो अपना ठिकाना आग में बना ले, और एक रिवायत के अंदर के जो कुरान में बगैर इल्म के कुछ कहे वो अपना ठिकाना आग में बना ले। बगैर इल्म के यानी आप अगर मुफस्सिर नहीं है, कुरान पाक की तफसीर करने के अहल नहीं है, आलिम दीन नहीं है, तो कुरान की आयत को कोट करके उससे अपने मन का मतलब नहीं निकाला जा सकता। दूसरी बात यह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी की, यानी जो दूसरी शादी की वो पहली के बाद की, उनकी मौजूदगी में नहीं की। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल भी बना दिया था कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो आप भी ऐसा करो? अगर ये उसूल होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए जिनकी 8 बीवियां थी। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इनमें से 4 को रखो, 4 को आपको अलहदा करना होगा। उनसे ये नहीं पूछा कि आपको जिहाद पे चलना है, नहीं, आप कुछ दीन का काम करोगे तो 4 रखो, या जब तक मैं नहीं कर रहा दूसरी एक की मौजूदगी में आप एक ही रखो, बाद में उसकी वफात के बाद रखना। तो ये अकल से फर्जी दलील है कि नबी पाक ने ये काम किया। नबी पाक ने अगर कोई जाती तौर से काम किया तो वो उनकी खुसूसियत थी, लेकिन वो हुक्म नहीं बनाया। वरना ऐसी नबी पाक के काम की सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं कि जो आप भी नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर लेक्चर देना कुरान हदीस पे बहुत आसान होता है क्योंकि इंटरनेट और डाटा फ्री है।
गूगल से एक हदीस पढ़ी और गूगल के मुकल्लिदों ने वो बयान कर दिया, तफसीर उसकी जो अकल में आई वो बयान कर दी। ये तफसीरुल जिनान है, कुरान पाक की एक तफसीर है। यही 4 शादियों के मुताल्लिक या तफसीर करने के मुताल्लिक फरमाया कि कुरान मजीद की तफसीर अपनी राय से करना, यानी कुरान मजीद की किसी भी आयतों की तफसीर अपनी अकल से करना, राय से करना, यह हराम है। और बग़ैर इल्म मारिफत कुरान की जायज़ तावील करना, यानी अगर आपके पास इल्म भी नहीं है तो कुरान पाक की जायज़ तावील करना ये सिर्फ अहले इल्म के लिए तो जायज़ है, और जो अहले इल्म नहीं है यानी वो कि जो तफसीर बिल राय करे उसके लिए ये तफसीर करना जायज़ नहीं बल्कि ये हराम है। और तफसीर जो कुरान पाक की किसी आयत की तफसीर करे, यानी उस मुफस्सिरीन की जमात के लिए उनको कितना इल्म पहले होना चाहिए कि जो कुरान पाक की तफसीर करें, उसके बारे में भी बयान फरमाया कि सबसे पहले उसको इल्म लुगत होना चाहिए, नहव का इल्म, सर्फ का इल्म, उसके बाद मानी का इल्म और किरातों का इल्म होना चाहिए, उसूल दीन, उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस, और इसी तरीके से नासिख मनसूख का इल्म होना चाहिए, और कुरान पाक के नुज़ूल का भी इल्म होना चाहिए। तब जाके वो कुरान पाक की आयतों की तफसीर करे। यानी तफसीर बिल राय इतना शदीद गुनाह है कि नबी पाक ने फरमाया कि ऐसा शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए जो अपनी अक्लों से कुरान पाक की तफसीर करे। और आज सोशल मीडिया पे यही हो रहा है, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, पहले आप रीज़न होना चाहिए। कौन सा रीज़न, काहे का रीज़न, कौन से कुरान हदीस के अंदर लिखा है कि रीज़न होना चाहिए, या अपनी अकल से ही गढ़ दी कि रीज़न होना चाहिए। और इसको बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी समझते हैं लोग के, बहुत ज़्यादा काबिल हैं, चंद फॉलोअर हो जाते हैं तो वो कुरान हदीस पे ही ज्ञान देने लगते हैं आजकल के इन्फ्लुएंसर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर वही हदीस नकल की कि जो शख्स कुरान मजीद में बगैर इल्म के कुछ कहे वो अपना ठिकाना दोज़ख के अंदर बना ले। यानी ऐसा शख्स के जो तफसीर बिल राय करता हो। लिहाजा ये कहना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो कोई, आप कौन सा दीन का काम कर रहे हो, तो इसके लिए कोई कैद नहीं है। 2, 3, 4 शादी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसूल और क्राइटेरिया तय किया है वो क्राइटेरिया है इंसाफ का, कि अगर आप अदल इंसाफ कर सको तो 2-2, 3-3, 4-4 कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते तो फिर 1। यानी क्या क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने क्या पैमाना रखा, वो है अदल इंसाफ का। क्या आप अदल इंसाफ कर सको तो आप कर सकते हो। अदल इंसाफ के साथ ये नहीं है कि आपको दीन का काम भी कर सको। अगर कोई ऐसा शख्स कि जो 4 के साथ निबाह कर सकता है, 3 गरीबों के या विधवाओं के घर और बसा सकता है, और उस पर इतना माल है कि 4 के साथ वो इंसाफ कर सकता है, तो कहाँ लिखा है कि वो पहले दीन का काम करे या पहले वो जंग के अंदर जाए लड़ने के लिए? ऐसी तो कोई हदीस नहीं। तो ये अपने मन मानी तशरी, अपनी अक्ल से कुरान पाक की तफसीर है, और ऐसा करने वालों का ठिकाना कहाँ है? जहन्नम में। बल्कि मुफस्सिरीन ने 4 के साथ नाइंसाफी के बारे में एक चीज और इरशाद फरमाई है, तफसीर सिरातुल जिनान है। इस तफसीर के अंदर आप देखें, फरमाया कि इस आयत से, यानी शादी वाली आयत से कि जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 को हुक्म है, मालूम हुआ कि अगर कोई 4 के साथ अदल इंसाफ ना कर सके लेकिन 3 के साथ कर सकता है तो उसके लिए 3 का करना फिर भी जायज हो जाएगा। यानी ये जो अदल इंसाफ वाली बात है, जितनों के साथ इंसाफ होगा उतने निकाह फिर भी जायज हो जाएंगे, और इससे ज्यादा के साथ अगर इंसाफ नहीं कर सकोगे तो वहां मुमानियत है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया 2-2, 3-3, 4-4, तो अगर तुम 4 के साथ इंसाफ नहीं कर सकते लेकिन 3 के साथ कर सकते हो तो 3 कर सकते हो। सेम इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे, अगर आप 3 के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, 2 के साथ कर सकते हो, तो आपके लिए फिर 2 की भी जो है वो इजाजत हो जाएगी। तो इससे ये मालूम चला कि दीन के काम वाली ये मन गढ़ंत तशरीहात की कोई वैल्यू शरीयत के अंदर नहीं है। अब रह गया ये कि लोग ये कहना कि हजरत अली ने जो हजरत फातिमा के रहते हुए नहीं की, यानी ये टॉपिक और मौजू अहले बैत की अजमत का है पहले तो, लेकिन इसको बयान निकाह के बाब में कर दिया मोहतरमा ने। ये दिखाता है कि अहले बैत की अजमत और उनकी दिल आज़ारी की वजह से नबी पाक ने मना फरमाया कि हजरत फातिमा की दिल आज़ारी होगी। यानी ये
نبی پاک کی اہل بیت کی خاص فضیلت تھی کہ ان کی موجودگی میں حضرت علی کو منع کر دیا، ورنہ حضرت علی کی موجودگی میں اور صحابہ کے بھی ایک سے زیادہ نکاح ہوئے، تو صرف حضرت علی کی مثال کیوں دی گئی؟ بلکہ وہ تو ایک طریقے سے اپواد والا کیس ہو گیا، وہ تو ایکسیپشنل ہو گیا، اس کو تو ایک خصوصیت حاصل ہو گئی، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، یعنی وہ خاص ہے، اس کو عام نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت علی نے نہیں کی آپ بھی مت کرو۔ وہ نبی پاک کی خصوصیت تھی کہ آپ نے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ شریعت کے اندر مداخلت، شریعت کے اندر اختیارات کو دکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کچھ اپنے رائے سے تبدیل کسی کے لیے خاص کرنا چاہیں تو ان کو اس کی اجازت ہے، یعنی یہ محبوب خدا کی عظمت کو دکھاتا ہے کہ وہ چار شادی جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، حضور اکرم اگر کسی خاص کے لیے اس کے لیے الگ حکم بیان فرمائے تو وہ حکم الگ ہی ہو جائے گا۔ یہ عظمت مصطفیٰ دکھاتا ہے، نہ کہ چار شادیوں سے ممانعت دکھاتی ہے۔ یہ حدیث اہل بیت کے بارے میں ان کی عظمت دکھاتی ہے کہ ان کا دل دکھانا یا ان کو تکلیف دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ایسا معاملہ فرمایا گیا۔ تو اس کو دلیل بنا دینا فرضی طریقے سے کہ وہ چار شادیوں کے اوپر، یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے یہ نزہۃ القاری صحیح بخاری کی شرح شریف ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو بہت مشہور ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنی ہوگی کہ قیامت کے قریب علماء اٹھا لیے جائیں گے، یعنی علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اہل علم لوگ ہوں گے وہ دھیرے دھیرے دنیا سے چلے جائیں گے، جب علم والے لوگ کم ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، یعنی لوگ جاہلوں کی پیروی کرنے لگیں گے، ان کو فالو کرنے لگیں گے، ان کی باتوں کو بہت زیادہ فضیلت والا سمجھنے لگیں گے، اور ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا۔ آج آپ نے دیکھا نا کافی ویڈیو کے اندر کچھ لوگ مجھ سے بار بار سوال کر رہے تھے، کافی لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا، بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا ہوتا، سب مکاری اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں یہ لوگ۔ ایک بندے نے اگر کچھ پوچھ لیا تو وہ بہت سارے لوگ ہو گئے، کسی نے ایک کمنٹ کر دی اور وہ اپنی نفس کی خاطر کمنٹ پتہ لگا کہ ہاں اس پہ تو جواب دینا چاہیے، تو وہ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا۔ کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی نہیں پوچھتا، صرف آپ لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سوال کیے تھے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب جاہل کو لوگ فالو کرنے لگیں گے، پیشوا بنا لیں گے اور ان سے سوال پوچھیں گے، اور وہ اپنی عقل سے جو ہے وہ لوگوں کو مسئلہ بتائیں گے گھڑ کے، یعنی اپنی عقل سے مسئلہ بتائیں گے، حالانکہ ان پہ وہ اہلیت نہیں ہوگی، وہ اس چیز کے اہل بھی نہیں ہوں گے کہ وہ مسئلہ بتا سکیں، اور بے علم کے فتویٰ دیں گے۔ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب یہ دوسرا کون ہے؟ یہ دوسرے ان کے فالوور، یعنی آپ لوگ کہ جو ان کو فالو کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت علم والے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک آلریڈی بیان ہے کہ قیامت سے پہلے جاہل لوگ مسئلہ بتانا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ عقل سے تفسیر بھی کریں گے وہ لوگ قرآن پاک کی، اپنا ٹھکانہ جہنم میں کریں۔ اور ایسے لوگ جو عقل سے مسئلہ بتائیں گے ان پہ تمام فرشتوں کی لعنت بھی ہوتی ہے کہ جو اپنی عقل سے مسئلہ گھڑ کے بتائے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر اس کی 10 ہے۔ ایک مقام پر امام اہل سنت فرماتے ہیں، یعنی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو عقل سے مسئلہ گھڑ کے بتائے، ہو کچھ بیان کچھ کرے، تکے بازی سے کام لے، فرمایا کہ ایسا شخص صراحتاً اللہ رسول پر الزام باندھنے والا ہے، یعنی افترا کرنے والا۔ کیسے؟ جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا آپ یہ کہہ رہے ہوگے شریعت کے اندر ایسا ہے، تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے کہ جو حکم اللہ نے نہیں دیا آپ اسے بیان کر رہے ہو کہ پہلے دین کا کام کرو، پہلے ایسا کرو، اور کچھ ریزن ہونا چاہیے۔ جو ریزن اللہ نے نہیں دیا چار شادی کرنے کا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ریزن ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس کوئی آیت ہونی چاہیے، کوئی قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرتی کوئی حدیث ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، تفسیر کے بیان میں ایک چیز اور تھی کہ وہ یہ کہ جو تفسیر ہوتی ہے نا، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ قرآن پاک کے اپنے عقل سے تفسیر کر دو،
पहले तफसीर जो होती है वो कुरान के साथ होती है, यानी तफसीर बिल कुरान होती है। उसके बाद तफसीर होती है हदीस के साथ, कि उस आयत की कोई तफसीर के ऊपर कोई हदीस हो तो उससे वजाहत की जाती है। फिर तफसीर सहाबा के साथ होती है, फिर मुफस्सिरीन का नंबर बहुत बाद में आता है। यानी ये नहीं कि आप पहले ही कुरान पाक उठाओ, उसके अंदर अपनी मन की राय लगा दो कि रीज़न होना चाहिए, अल्लाह ने नहीं कहा, लेकिन तुम फिर भी उस आयत की गलत सलत तफसीर करो, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह रसूल पर ऐसा झूठ बांधने वाला शख्स है कि वो हलाल खुदा को हराम बताता है, यानी जिसको अल्लाह ताला ने हलाल और जायज़ कर दिया वो उसके ऊपर उंगली उठाता है, उसके ऊपर एतराज़ करता है और उसके ऊपर अपनी राय को दखल करता है। अगर जाहिल बे इल्म और अपने कौले बातिल पर मुसिर है तो वो दो वजह से फासिक है। यानी ऐसा जाहिल शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, कि वो अपने इस बातिल कौल पर अड़ा हुआ है, यानी एक तो जाहिल है, दूसरा मसला भी गलत बता रहा है और इसके ऊपर उसे कोई तौबा की तौफीक नहीं हो रही, रुजू की तौफीक नहीं हो रही। एक तो वो इसलिए भी फासिक है कि अव्वल तो वो हलाल को हराम करना हुआ, दूसरा बगैर इल्म के मसला बताना हुआ। क्योंकि जब आपके पास उस मसले का सही इल्म नहीं है, उस आयत की सही तफसीर की आपको मालूमात नहीं है, हदीसों पर आपकी नज़र नहीं है, तो ऐसे को मसले बताने के डबल बवाल। एक तो कि जाहिल है इसलिए कि उसने हराम को हलाल कर दिया और वह हलाल को भी हराम कर सकता है। जैसे अभी पिछले दिनों आपने वीडियो देखी होगी, चुटिया बांधने को मर्द के वो दो मुहद्दिसीन बैठे हैं, चटपटा नेशन करके एक चैनल बना के या इंस्टाग्राम बना के उन्होंने मर्द के चुटिया बांधने को ही हलाल कर दिया कि वो जायज़ है। तो इस तरह ये हराम को हलाल करते हैं। पहला गुनाह ये, दूसरा गुनाह ये कि इनके पास इल्म नहीं होता तो मसला किस हैसियत से बताते हैं। तो ये भी जायज़ नहीं है कि हर शख्स उठे और अपने मन की तफसीर जो है वो कर दे। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बे इल्म के शरई हुक्म लगाने वाला, यानी बगैर इल्म के फतवा देने वाला, ये खुद भी गुमराह होता है और दूसरों को भी गुमराह करेगा। और एक हदीस के अंदर फरमाया कि जो बगैर इल्म कोई हुक्म शरा बताए, ऐसों पर जमीन और आसमान के फरिश्तों की लानत होती है। यानी बगैर इल्म के फतवा देना। अब इसके अंदर एक बात और थी कि मस्जिदों के ताल्लुक से, कि इंडिया में इस्लाम को लेकर ऐसी ऐसी बातें हो रही है, मस्जिदों को कहाँ है आज का मुसलमान। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी प्रोटेक्शन होते हैं, आपने जितने प्रोटेक्शन देखे होंगे, चाहे मस्जिद के लिए देखे हों या किसी पर्सनैलिटी के लिए या किसी गुस्ताख के अगेंस्ट देखे होंगे, तो उसमें जो नौजवान होता है वो कौन होता है? वो सारे आपके घर के मर्द होते हैं क्या? वो नौजवान नहीं होता। तो लिहाजा ये टारगेट करना और बदगुमानी करना, खबीस दिल से बदगुमानी करना कि मुसलमान तो सोया हुआ है, वहां मस्जिदों पर बात आ रही है, तो जो बात आ रही है प्रोटेक्शन के अंदर कौन जाता है? वो मुसलमान नहीं होते, वो नौजवान मर्द नहीं होते, वो अपने घर छोड़कर नहीं आए होते, वो प्रोटेक्शन के अंदर मौजूद होते हैं, वो किसी दूसरे देश से आए हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल फर्जी और झूठा बहतान है मुसलमानों के ऊपर। रह गया ये कि पहले देखना चाहिए हमें फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। तो इसके जवाब में बस मैं इतना कहना चाहूंगा, यह हुक्म आपको मर्दों की चार शादी पे ही ध्यान आया कि देखना चाहिए फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? अगर फिलिस्तीन और मुसलमानों की इतनी परवाह है तो अपनी खुद की शादी में जो लाखों रुपए खर्च किए उसके बारे में क्या? चार आदमियों में बैठ के निकाह करके वो लाखों रुपया फिलिस्तीन नहीं भिजवाया गया आपसे? तो ऐसे इन्फ्लुएंसर जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, वो अपनी शादी में खुद पहले ड्रामेबाजी कर चुके होते हैं, लाखों रुपया खर्च कर चुके होते हैं और सारे वो गैर शरई काम भी कर चुके होते हैं, फिर आपको शादी के बाद ज्ञान देते हैं सादा जिंदगी का, फिलिस्तीन के मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का। यानी अपनी लाखों रुपए खर्च करते इनको गरीब दिखने लगते हैं। अपनी शादी में इनको गरीब नहीं दिखे, फिलिस्तीन नहीं दिखे, इनकी शादी में इनको गाजा वाले नहीं दिखे, मस्जिदें नहीं दिखी, भारत के गरीब मुसलमान नहीं दिखे। वो निकाह जो चार लोगों के अंदर भी हो सकता था और वो 10-20 लाख रुपए मस्जिद मदरसे में दे दिए जाते, गाजा में भेज दिए जाते, तब तो इनको ये कुरान पाक और ये हुक्म याद नहीं आया। लेकिन जब अपनी जात के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिए, अब दूसरों को चार शादी का ज्ञान देने के लिए इनको फौरन याद आ गया कि गाजा में क्या हो रहा है। तो गाजा में चार शादी करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर कोई शख्स दो शादी करेगा तो वो नहीं करेगा तो गाजा क्या फतह कर देगा? वो जाके क्या कर लेगा? चलो मैं ये कह रहा हूं कि आम मुसलमान की जो दो शादी की सूझ रही है, अगर वो दो शादी ना करे तो शायद कुछ कर ले। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
ایسے انفلوئنسر سے, فیمیل سے, کہ جن کے ہسبینڈ نے ایک کری ہے, انہوں نے کیا فتح کر لیا؟ آپ کے ایک کرنے پہ کیا انہوں نے غزہ میں چلے گئے, فلسطین میں چلے گئے؟ تو یہ غزہ والی جو ٹونک ہے نا, یہ پہلے خود پہ بھی نافذ ہونا چاہیے. لہٰذا یہ مکمل آپ ویڈیو دیکھیے, اور آپ لوگ خاص طور سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ سوشل میڈیا پہ بہت فتنے ہیں. ہر شخص قرآن حدیث کا نام لے کے آپ کے عقیدوں کے ساتھ, آپ کے اعمال کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش میں ہے. تو آپ کو بہت لازم ہے کہ آپ بہت زیادہ دھیان سے ہر ایک چیز کو دیکھیں, سنیں, سمجھیں, اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیں. ہر ایرے غیرے کو اٹھ کے سننے کی ضرورت قرآن حدیث میں نہیں ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپنے مسجدوں کے اماموں سے کنیکٹ رہیں, علماء سے کنیکٹ رہیں, دین علماء سے لیں, گانے پروموٹ کرنے والے, گانوں پہ مٹکنے والوں سے نہ لیں, جو مسئلہ بھی اپنے نفس کے لیے بتاتے ہیں. ان کو یہ 4 شادی کی ساری حدیثیں یاد تھی کہ حضرت علی کے ساتھ کیا معاملہ رہا اور نبی پاک کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہ حدیث ان کو یاد نہیں رہی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ بیوی کے تعلق سے کہ آپ اس کے ساتھ کتنا بھی بھلائی کر لو, کتنا بھی اس کے ساتھ اچھا کر لو, لیکن عورت ہمیشہ ناشکری کے کلمات ہی کہے گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو عورت کی بڑھتی ہوئی زبان کے بارے میں جو حدیثیں ہیں, پہلے لوگوں کو اس سے بھی آگاہی ہونی چاہیے, انفلوئنسر کو, اور اس کے بعد ان کو بتانا چاہیے کہ 4 شادیوں میں کیا فرمایا ہے. اور یہ حدیث پاک کے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی, اور اس کی وجہ صرف زبان ہے کہ گھر میں زبان کھولتی ہیں تو فساد, باہر زبان کھولتی ہیں بعض عورتیں تو فساد, دین میں زبان کھولتی ہیں تو بھی اپنی آخرت برباد اور دوسرے کی بھی آخرت برباد. کچھ تو واقعی میں اتنی زبان دراز ہوتی ہیں. تو ان زبانوں کے بارے میں عورت کی حدیث سے کچھ عبرت حاصل نہیں لی ہوتی. جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی, اس پہ بھی تو غور کرو کہ کیوں ہوں گی. اور جو عورتیں زبان سے لٹکی ہوں گی, ان کے بارے میں جو حدیثیں ہیں, اور وہ جو منہ کے بل جہنم میں گرائے جائیں گی, ان کے بارے میں جو حدیثیں ہیں, کبھی اس پہ بھی بیٹھ کے غور کیا ہوتا تو پھر یہ قرآن کی تفسیر بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلی بات تو 4 کرتے ہی کتنے لوگ ہیں؟ آپ کو 1000 میں 10 بھی نہیں ملنے کے جو 2, 3, 4 کریں گے. یہ مدعا ہے ہی نہیں. یہ مدعا پہلے کفار کی پارٹی نے مسلمانوں کے اگینسٹ میں بنایا, چاہے وہ 3 طلاق کا ہو, چاہے وہ 4 شادی کا ہو. ان کو ہی سپورٹ دینے کے لیے اور ایسے لوگ اپنوں کے اندر ہی, جسے کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکڑ آئے, یا یہ سمجھ لے کہ گھر کی دیمک ہی سمجھ لے کہ جو اور زیادہ کمزور کرنے والی باتیں ہیں, کہ جو چیزیں اصل میں بہت زیادہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتی, اسی کے اوپر لوگوں کے زیادہ بیان آتے ہیں. بہت کم ہی آپ کو انگلیوں پہ گنے چنے ملیں گے. آپ اپنے پورے علاقے میں دیکھ لیں گے, 4 والا کوئی نہیں ملے گا, 3 والا کوئی نہیں ملے گا, صرف 2 والے کچھ ملیں گے, 1000 میں 10, بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو. اور ان میں سے بھی آپ ایک چیز بتاؤں کہ 2 کا بھی جو ریزن ہوتا ہے, وہ بہت سارے ریزن تو بالکل ویلڈ ہی ہوں گے ان لوگوں کے کرنے کے. عورتوں کی زبان درازی, عورتوں کی بدتمیزی, ان کی بد کلامی. آپ جس نے بھی 2 کری ہوں گے, آپ ایک دفعہ پوچھ لیں اس سے, اگر وہ یہ کہے کہ دوسرے کا ریزن ہے, آپ کو کم سے کم 20 کیس میں ایوریج 12-15 ایسے ملیں گے جو صرف پہلی عورت کی زبان درازی سے پریشان ہوں گے. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جھوٹ بات ہے, بالکل جھوٹ بات نہیں ہے. لائیو ایگزامپل ہے میرے سامنے, جو سوالات لوگوں کے آتے ہیں خواتین کے, جن کی دوسری شادی کہیں اور ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ اپنے پچھلے والے کا معاملہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے والے کا معاملہ بالکل اچھا تھا, بس میری مت ماری گئی تھی کہ ہر چیز کے اندر معاملہ میں نے خراب کیا. اب جو دوسرا والا ملا ہے وہ شراب پینے والا ملا ہے, گھر بھی بہت چھوٹا ہے اور 10 طریقے کی پریشانیاں ہیں. تو کہیں نہ کہیں عورت بھی ایسا معاملہ کرتی ہے کہ آدمی دوسری پر مجبور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو یہ کہا گیا کہ لڑکے تو کہتے ہیں دوسری کرنی چاہیے, بہت فائدہ ہے. کون کہتا ہے بہت فائدہ ہے کرنی چاہیے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. ہمیں تو ایسے لڑکے دکھتے ہی نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں دوسری کرنی چاہیے. بیکار کی من گھڑت باتیں مسلمانوں پہ تھوپ دو اپنی عقل سے اور اپنی زبان کے, اپنا لقمہ دوسرے کے منہ میں ڈال دو کہ کہتے ہیں بہت فائدہ رہتا ہے, 2 کرنی چاہیے. کوئی بھی نہیں کہتا. سب کو پتا ہے کہ بھئی پہلے اتنے پیسے ہونے چاہیے, اور جس کے پاس پیسے ہیں اس کے لیے جائز ہے. جنگ میں جانا اس کے لیے ضروری تھوڑی نہ ہے کہ وہ ابھی جنگ میں جا کے چلا جائے, غازہ میں جا کے چلے جائے. اس کے پاس پیسے 2 کر سکتا ہے, جس کے پاس پیسے 3 کر سکتا ہے. اگر 4 سے انصاف نہیں کر رہا 3 سے کر سکتا ہے. تو یہ من مانی تشریحات جو انفلوئنسر کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو ان سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. ایسی ہی بہت ساری فرضی انفلوئنسر کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے انفلوئنسر کی پلے لسٹ میں, آپ اسے ضرور دیکھیں اس چینل کے اوپر, تو آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کے علم دین میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. چل تجھے بھی بخشوا دوں, تیری باری آ گئی.